श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरि समःप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगारं भजे। वास्तु ఎవరన్నా చదువుతారా? కేస్ నెంబర్ 123. వాసుదేవ్ చదువు. కేస్ నెంబర్ 123. Aged about 46 years, working as a teacher, came to our dispensary with the following complaints. He suffered from TB meningitis 4 years ago. Used allopathic medicines for 1 year. At that, did lumbar puncture thrice in a day. Because first 2 attempts failed. Since then, she was getting pain in lower back. She could not do work by bending forward. Could not stand long time. Pain ameliorates on laying down on back. Her memory also reduced since that time. She was forgetting subject, not able to concentrate on work. So feeling inferior that she was not doing justice to children in school. Because of this, she was feeling shy to go into a crowd. She was reserved person, but it was increased after sickness. Pain in knees. She could not flex left knee. Her mother also had knee pains. She could not walk long time. She could sit long time. She feels free by bending legs while sitting. Gastric problem since 10 years. She could not eat in sitting posture, better in standing. Otherwise feels dysponic. Gets erections after meals. 5 years ago left eardrum operated. 12 years ago suffered from typhoid fever. Menses was regular, but since 4 months it was appearing for every 2 months. First 2 days suffers from weakness and profuse discharge. Madam, paper matra. After suffering from meningitis, weakness started. After working becomes dull and body shivers. After 1 hour becomes active. Appetite normal. Gets weakness if meals delays. Stopped eating non-veg. Desires sweets. Test normal. Bowels were regular and urine normal. Sweat was normal. She gets more sweat while teaching in class. Likes spring season. If she is exposed to cold, left ear will block. Sleep normal. No specific dreams. She was getting irritation for small trifles. She was contracting her husband also. She becomes silent if outsiders hurts her. Adjustable nature. Gets tension if anybody comes late to home. Her husband was irritable natured. That's why she feels tension that he may scold. If he shouts in front of others, feels shy. She was busy. No time think about anything. Hair fall since long time. She gives priority to discipline and next to studies. If any student was arrogant, she beats him. She does not like journeys. She was not interested to attend functions. Recently promoted as assistant headmaster, so relieved from burdens. At present, she worrying more about husband's health. Her mother expired and father expired due to failure of appendectomy. She had 2 sisters and 2 brothers. All were healthy except one sister. She was diabetic. She was mother of 2 children. Both were healthy. Done blood test on 18/11/2012. TC, DC, ESR, FBS normal. Serum cholesterol 205 mg. HDL 41 mg. LDL 164 mg. Triglycerides 194. On 17/1/2013, Bujjigar prescribed tuberculin 1 mg 1 dose. She was better with that dose. On 8th May, she came with the complaints of drowsiness and sleeping
more than 12 hours. Bujjigaru prescribed another dose of tuberculin 1 mg. On 10th June, she came with the blood reports. Details were like this: serum cholesterol 183, HDL 30 mg, LDL 153 mg, triglycerides 194. Bujjigaru maintained her on placebo. She continued medicine for another 2 months. మేడం గారు ఈవిడికి టీచర్ గా పనిచేస్తున్నారు. ఈవిడికి ఆ అంటే ఈవిడ ప్రాబ్లం కూడా టీబీ మెనింజైటిస్ అనేది ఉన్నది. అలాగే ఈవిడికి ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఫ్యామిలీ అంటే లైకింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత చాలా రకాల ఈవిడ మెన్సెస్ ప్రాబ్లం కానీ, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కానీ, నీ పెయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మేషారు నేను అనుకోవటం డైరెక్ట్ గా ఆవిడకి ఆ బేసిస్ మీద ట్యూబర్క్లోనియం ఇచ్చారంటే ఈవిడేమి ప్లేసులు మార్చడం కానీ, మెడిసిన్స్ మార్చడం కానీ, నిలకడలేకపోవడం అనేది కానీ దీంట్లో ఎక్కడ నాకు కనిపించలేదు మేడం. మరి మేషారు ఆ బేసిస్ మీద ఫస్ట్ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ దాని మీద వాడారు కాబట్టి తర్వాత లుంబార్ పంచర్ థ్రైసైడ్ బికాస్ ఫస్ట్ 2 అటెంప్ట్స్ అని అన్నారు. మరి ఆ బేసిస్ మీద మేషారు ఉన్న 1M తోనే, ఒక్క ట్యూబర్క్లోనియం తోనే మేషారు అది క్లియర్ చేశారేమో నాకు అనిపిస్తుంది. వాస్తవం. కృష్ణవేణి, పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, విజయలక్ష్మి గారు వచ్చారా? ఓకే. నా వ్యూ వచ్చేటప్పటికి నాకు కూడా ట్యూబర్క్లోనియం ఎందుకు వేశారు అంటే మయాజం బేస్ మీదే ట్యూబర్కులర్ మెనింజైటిస్ అదే అంతే కదా, అది వచ్చి తగ్గిన తర్వాత టీబీ మెనింజైటిస్ వచ్చిన తర్వాత నుంచే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్లో చూస్తే చూడండి, దానివల్ల ఏం ఎఫెక్ట్ అయింది? మెమరీ పోయింది, నాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వర్క్. ఇది ట్యూబర్క్లోనియం సిమ్టమే కదా. మళ్ళీ మైండ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది ఆవిడకి, ఏది ఆఫ్టర్ సిక్నెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 7th పాయింట్ చూడండి, ఆఫ్టర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మెనింజైటిస్ వీక్నెస్ స్టార్టెడ్, ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ బికమ్స్ డల్ అండ్ బాడీ షివర్స్, ఆఫ్టర్ 1 hour బికమ్స్ యాక్టివ్. ఇవి ట్యూబర్క్లోనియం ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి, అంటే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ టీబీ మెనింజైటిస్. అందుకనే వేసుంటారని నేను అనుకున్నాను ట్యూబర్క్లోనియం, దాంతో బెటర్మెంట్ వచ్చింది వాస్తవం. రాజశేఖర్, నెక్స్ట్ కేస్ 124 చదువుతారా విజయ్ కుమార్ గారు? చదువుతాను మేడం. కేసు నెంబర్ 124. A lady aged about 21 years came to our dispensary with the following complaints: pimples on face since 4 to 5 months, no itching. Her skin was dry, gets itching of skin after taking outside food, profuse sweat in all seasons, likes cool weather. 3 years ago, she suffered from food poisoning. After taking some food items, her body becomes hard and swollen. Menses was regular and no menstrual problems. Memory was good, appetite was good, digestion also good. She was very soft and adjustable, fear to be alone and likes company. Gets skin allergy by eating brinjal and sweet of outside. Items cooked with used oils. On 26/2/2012, Bujjigaru prescribed Pulsula 200 1 dose. మేడం గారు ఈవిడికి ఆఫ్టర్ టేకింగ్ సమ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ హర్ బాడీ బికమ్స్ హార్డ్ అండ్ స్వాలెన్. ఫుడ్ తిన్న తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉందండి. తర్వాత లైక్స్ కూల్ వెదర్, కూల్ వెదర్ ని లైక్ చేయటం అనేది ఉందండి. తర్వాత హర్ స్కిన్ వాజ్ డ్రై, గెట్స్ ఇచ్చింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్. అంటే బహుశా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అది తీసుకున్న తర్వాత ఆవిడకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ని బట్టి మేషారు
softable. She was very soft and adjustable nature. Fear to be alone and likes company. ఇది కూడా కొంచెం పల్స్టల్ అని ఇండికేట్ చేస్తుందండి. తర్వాత గెట్స్ స్కిన్ ఎలర్జీ బై ఈటింగ్ బ్రింజాల్ అండ్ స్వీట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ ఐటమ్స్ కుక్డ్ విత్ యూజ్డ్ ఆయిల్స్. ఇది కూడా కొన్ని రకాల వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్, కేకులు కానివ్వండి, ఇలాంటి స్వీట్లు కానీ తిన్న తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పల్స్టల్ లా ఇండికేట్ అవుతుంది. మేషారు ఒక పల్స్టల్ లాతో క్లియర్ చేశారండి వాసుదేవ్. రామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ అది కూడా సేమ్ సెకండ్ పాయింట్. ఈ పల్స్టల్ వాళ్ళ స్కిన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 8th పాయింట్ మెంటల్స్ సేమ్. 9th పాయింట్ ఇక్కడ స్వీట్స్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ అంటే ఫ్యాటీ ఫుడ్ అగ్రవేషన్ ఉంటుంది కదా పల్స్టల్ వాళ్ళకి. ఒక చోట ఒక క్రియాటినిన్ ఎక్కువ ఉన్న కేసులో ఆయిల్ వండిన నూనె మళ్ళీ యూస్ చేసినప్పుడు వచ్చే వాసనకి ఆవిడకి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అలా వచ్చేసేది. ఇప్పుడు మాస్టర్ అనంతకృష్ణ గారు పల్స్టల్ వేస్తే అది తగ్గింది క్రియాటినిన్ లెవెల్ కూడా. సో అది పల్స్టల్ ఉంటుందని అప్పుడు అర్థమైంది. సో అందుకని వేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవ రాజశేఖర్. అదే వెనక్కి తిప్పుతా. అదే 125 చదువుతారా విజయ్ కుమార్ గారు? చదువుతారా? వాసుదేవ్ అండి. కేస్ నెంబర్ 125. A lady aged about 34 years came to our dispensary with the following complaints. She was suffering from hypothyroidism since 3 years. Using thyroxine 75 mg. Swelling around neck was observed by doctor. Menses was regular. Since 2010 October, menses was appearing for every 20 days with profuse discharge. First day suffers from slight pain in lower abdomen. After menses, white discharge continues for 2 to 3 days. She used menses postponement tablets 2 to 3 times. In October 2010, she used menses postponement tablets. That was the last time. Appetite, digestion, and thirst was normal. Bowels were regular. She suffered from constipation during pregnancy. After using homeo medicine, got relief. Urine normal. Mother was diabetic and suffered from sciatica. Underwent surgery. Father was healthy. She had 2 brothers and both were healthy. She was a mother of 2 daughters. One was suffering frequent attacks of cold and another one was asthmatic. Both were using homeo medicines in our dispensary. Occasionally getting pain in right lower premolar tooth. Overthinking was there. If anyone says about typhoid fever, she applies it to her whether she was having or not, like that. One doctor said that you might get cancer. Immediately she did all tests. Suddenly gets depression, and at that time she thinks that if I die with about children, what about the children? Who will take care? She shouts on children. They says you test your thyroid hormone levels. Now she wants to be alone. In past, she used to enjoy the company. If anyone says wrongly, she argues with them. While arguing, she cries. If she goes outside with children, she hurries to go home before 6 p.m. Once she suffered from toothache, brought tablet from medical stores and used. After that, she suffered from retention of urine. All that moment, she became anxious and developed fear of death. She never became that much anxious than before. In 2006, she went into depression because of some personal problems. Husband never gives support to her. She postpones work. She does neatly. She cleans utensils even after cleaning by servant maid.
She was using thyroxine 75 mg and calcium tablets daily. Bujjigar advised her to use these tablets with 2 hours gap to our medicine. On 5/5/2011, Bujjigar prescribed ICMS 201 dose. After administering dose, TSH levels came down to normal. He maintained her on placebo and advised to use thyroxine 50 mg daily. On 7/2/2012, Dr. Rinath Rao repeated the dose. On 4th December, Bujjigar administered another dose of ICMS 200. On 15/3/2013, her TSH level was 0.6 ml. On 18th March, Bujjigar prescribed ICMS 1 one dose. After that, she continued medicine for 1 month, and after that, never came to dispensary. మేడం గారు ఈ కేసులో ఈవిడ్ని భయపడిపోయిందండి. కొన్ని విషయాలు కొంతమంది చెప్పడం వల్ల భయపడిపోయి ప్రతిదానికి ఆ భయంతో, ఎందుకంటే ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఒక ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న డాక్టర్ చెప్పిన విషయాల్ని మనం తొందరగా మైండ్ లో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి అలాంటి మైండ్ లోకి బాగా ఎక్కేసి అప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి విషయానికి భయపడిపోవటం అనే విషయం దీంట్లో క్లియర్ గా ఉందండి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేషారు ఐసియామస్ అనే మందుని 200 తోనే స్టార్ట్ చేసి 1M తో ఆయన క్లియర్ చేశారండి. వాస్తవ రామేశ్వరరావు గారు సేమ్ పాయింట్ అండి వాసుదేవ. అది మీరు చెప్పిందే, అది అది కరెక్టే వేసింది అంటే తెలిసిన మా TSH లెవెల్ తగ్గడం వాస్తవ నార్మల్కి రావు. మిగతా పాయింట్స్ విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పినవే వాస్తవ. ఇక్కడ ఒక ఫన్నీ కేసు చెప్తా. అంటే నన్ను భయపెట్టి 4 రోజులు నాకు నిద్ర లేకుండా చేసిన కేసు అనమాట. తల్లి కూతుర్లు వచ్చారు నా దగ్గరికి. వాళ్ళు సరే కేసు అంతా రాస్తాం కదా, మానసిక లక్షణాలు కూడా తీసుకోవడం మొదలెట్టాను. దెన్ స్టార్టెడ్ స్ట్రగుల్. అప్పుడు వాళ్ళు ఎంత వివరంగా హయసామస్ వాడు మామూలుగానే చాలా వివరంగా చెప్తారు కదా, ఎంత వివరంగా చెప్పారంటే నేను మీకు కూడా చెప్తాను. అయితే వాళ్ళు చెప్పారు, తల్లి చెప్పింది అనమాట. ఏమనంటే, మేము ఒక ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నప్పుడు పైన టెర్రస్ మీద ఉండేవాళ్ళం 2 rooms లో. ఒక దెయ్యం కనిపిస్తూ ఉండేది. సరే ఒకరోజు నాకు అపోహ ఏమో అనుకున్నాను. వైట్ శారీ కట్టుకుని ఉంది, నా వంకే చూస్తూ ఉంది, మీదకి వచ్చేస్తుంది. నేను ఆంజనేయ దండకం మొదలుపెట్టాను చదవడం. ఇంతలో మా అమ్మాయి లోపలికి వచ్చి చూసి, అమ్మో దెయ్యం కనపడుతుంది అన్నది. అంటే నిజంగానే దెయ్యం ఉందన్నమాట అని భయపడి తెచ్చాము. ఇంకెలా కాదు అనేసి మనం ఇల్లు మారిపోదామని వాళ్ళు ఇల్లు మారిపోయారు. ఇల్లు మారిపోయినా కానీ అక్కడికి కూడా వచ్చేసిందంట దెయ్యం. ఎంక్వైరీ చేస్తే అంతకుముందు ఆ ఇంట్లో ఎవరో కూరేసుకుని చచ్చిపోయారట. ఇంకా ఆవిడ చాలా గట్టిగా డిస్క్రైబ్ చేశారులేండి. అసలు అది తెల్లగా ఉంది, ఇలా ఎర్రగా అవుతుంది, కోపం వచ్చినప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటుంది, గద్దెల సౌండ్ వినపడుతుంది, ఇంకా చాలా వివరంగా చెప్పారు ఆవిడ. సరే ఇది నిజమా అబద్ధమా అని అనుకుంటుండగా మా ఆయనకి కూడా కనిపించింది. ఏంటే బాబు ఇది అక్కడ ఉన్నది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అన్నారు. మరి అక్కడ ఉన్నప్పుడు చెప్పలేదే అంటే, మళ్ళీ మీరు భయపడతారని నేను చెప్పలేదు అని అన్నారు. ముగ్గురికి కనపడుతుందంటే అది అక్కడ ఉందండి, దీన్ని వదిలించుకోవడం ఎలాగా అంటే, సరే మాస్టర్ గారు చెప్పిన ప్రేయర్ ఉంటుంది కదా, అది ఇచ్చాను, ప్రేయర్ చేసుకోండి మార్నింగ్ 6కి ఈవినింగ్ 6కి అని హయోసామస్ వేశాను ముగ్గురికి. కొంచెం పొటెన్సీస్ డిఫరెన్స్తో వేశాను ముగ్గురికి. అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు, మీరు ఇచ్చిన ప్రేయర్ చాలా బాగా పనిచేసిందండి, దెయ్యం అసలు కనిపించడం మానేస్తుంది, అది వెళ్ళిపోయిందండి ఇక్కడికి. ఫస్ట్ డే మేము ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా, ఆహాకారాలు చేస్తూ వెళ్ళిపోయింది అన్నారు. కోర్స్ మాస్టర్ గారి ప్రేయరే ముందులా పనిచేస్తుంది, మనం అక్కడ వేయాల్సింది హయోసామస్. వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్ నాకు అర్థమైంది అన్నా కానీ వాళ్ళు వినకుండా చెప్పారు. ఆ రోజు మా అసిస్టెంట్ రాలేదు, చాలా ఆ రోజు కర్ఫ్యూ సంథింగ్ ఏదో బంద్. మా వీధంతా సైలెంట్గా ఉంది. ఈవినింగ్ టైం 7కి వచ్చి చెప్పారు. నాకైతే 3 రోజులు నిద్ర పట్టలేదు మాస్టర్ గారికి చెప్తే. పేషెంట్స్ వల్ల భయపడిన డాక్టర్ అన్నారు ఆయన. కరెక్ట్గా నైట్ వాష్రూమ్ వేసినప్పుడు గుర్తొచ్చేది. చాలా వివరంగా చెప్పారు. ఈ హయోసామస్ వాళ్ళ వివరణ మనల్ని ఇంత ఇబ్బంది పెడుతుందని నేను అప్పుడు అనుకున్నాను. ఇంకా వీళ్ళకొకటి పల్స్లో వాళ్ళకి కూడా దెయ్యాలు కనపడుతూ ఉంటాయని చెప్తారు కదా బుచ్చి గారు. పైనుంచి కిందకి దిగుతూ ఉంటాయి దెయ్యాలు, మనం పల్స్లా వేస్తే ఇంకా కనిపించడం మానేస్తాయని చెప్తారు. అలాగనమాట ఇవి.
అది కేసు గుర్తొచ్చింది. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీస్ గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. ఆవిడ ఇంకో మాట కూడా చెప్పింది. ఇప్పుడు మాతో పాటు వెనకాలే వచ్చిందండి, అది బయట నుంచునుంది అని చెప్పారు. అదనమాట వాసుదేవ.